Now, unless you work hard, look at the statement. Unless you work hard, you will fail. Can you join with if and not? Unless you work hard, you will fail. If not, that join cheyandi. If you work hard, you will not fail. You will not fail. Sorry, I didn't get you, Pragya. If you work hard, you will not fail. Absolutely right. If you work hard, you will not fail. రాసుకుంటున్నారా బుక్స్ లో అందరూని? Yes, sir. Yes, sir. Right. Third statement. She is very short. She cannot pluck the fruit. Can you join the sentence using so and that? Yeah, someone give me that sentence. She is very short. She cannot pluck the fruit. She is very short, She is so that so short. she cannot pluck the fruit. She is నాకు so and that conjunction ఉపయోగించి రాయాలి. She is so short that she cannot she pluck. is so short Absolutely right. that she రాసుకోండి. can't. She pluck is so short. చూడండి. She is so short that she cannot pluck the fruit. Yeah, tell me. Doubt ఏమైనా ఉందా నాన్న? Hi Aditya, good morning. Good morning, sir. Third statement రాశారు అందరూని? Yes, sir. Let us go to one more example. If you do not walk quickly, if you do not walk quickly, you will miss the train. Can someone join the sentence using unless? Unless you walk quickly, you will miss the train. Unless you walk quickly, you will miss the train. Absolutely right. రాసుకోండి అందరూ రాయండి. Now let us go to one more example. I have appointed an attendant he will look after my grandfather. Can you join the sentence using to plus infinitive? I mean 2 plus V1. I have appointed an I attendant. have appointed an attendant to look after my grandfather. Absolutely right.
ఎలాగైందండి స్టేట్మెంట్? ఐ హ్యావ్ అపాయింటెడ్ an attendant to look after my grandfather. అర్థమైందేనా? స్టేట్మెంట్స్ అర్థమవుతున్నాయా? Yes, sir. దిస్ ఈజ్ హౌ యూ సింథసైజ్ సెంటెన్స్. అండ్ సెంటెన్స్ సింథసైజ్ మనకి బీసీఆర్ లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ చాప్టర్, వొకాబులరీకి వెళ్తున్నానండి. దీనికి ఏమన్నా ఎక్సర్సైజ్ ఏమన్నా ఉందమ్మా? లెట్ us ఎక్సర్సైజ్ ఉంది, ఒక 5 ఎగ్జాంపుల్స్ చేయించినా మీకు? Yes, sir. ఓకే. Classify the sentence as simple, compound, complex or complex compound. Farhad, can you read the first sentence? Yes, sir. చెప్పరా, చదవరా. We decided to go fishing and camping out at the lake. What kind of sentence it is? Simple అనుకుంటున్నాను. What kind of sentence it is? అక్కడ స్టేట్మెంట్ లో చూడరా తల్లి, జాగ్రత్తగా చూడా. Yes, sir. దాన్ని One sub- కన్ఫ్యూజ్ అయిపోవద్దు. దాన్ని ఈజీగా ఎలాగ అర్థం చేసుకోవాలో చెప్తాను చూడు. సెంటెన్స్ లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి? వి అన్న సబ్జెక్ట్ ఉంది అక్కడ. Yes, sir. వి ఏం చేసిందంటే డిసైడ్ చేసుకున్నారు. సో వి ఇస్ ది సబ్జెక్ట్ అండ్ డిసైడెడ్ ఇస్ ది వర్బ్. Yes, sir. ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఇంకో 2 ఇంగ్ ఫార్ములు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి ఏంటి? ఫిషింగ్ అండ్ క్యాంపింగ్. Yes, sir. ఫిషింగ్ అండ్ క్యాంపింగ్లు ఐఎన్జి ఫామ్ లో ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి దీన్ని వెర్బ్ కింద తీసుకోవద్దు. ఫిషింగ్ అండ్ క్యాంపింగ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జెరండ్స్ అంటాము. Yes, అంటే sir. దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నౌన్స్ అండి. సో స్టేట్మెంట్ లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది, స్టేట్మెంట్ లో ఒక వెర్బ్ ఉంది. ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక Simple. వెర్బ్ ఉన్నదాన్ని ఏమంటాము ఇంగ్లీష్ లో? Simple. సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటాము. అర్థమైంది అందరికీ? Yes, sir. Right. Let us go with Aditya. Can you read the second sentence for me? This summer, our vacation should be both exciting and restful. This summer, our vacation should be both exciting and restful. Okay. Yes, sir. Now, this summer, చూడండి, ఈ సమ్మర్ లో అవర్ వెకేషన్ Should be షుడ్ బి Both. ఏమంటున్నాడు? both exciting and restful. అండ్ sir. రెస్ట్ఫుల్ ఉండాలంట. Yes, sir. ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ అండి? Simple sentence, sir. ఏ రకంగా సింపుల్ సెంటెన్స్ అవుతుంది? Only one subject, one predicate, one verb ఉంది, sir. ఏది సబ్జెక్టు, ఏది వెర్బ్? Summer అనే subject, sir. సమ్మర్ అనేది సబ్జెక్ట్ కాదండి, సమ్మర్ అన్నది sir. place అండి. Yes, sir. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ సబ్జెక్ట్. ఓకే, Yes, sir. సో దట్ ఈస్ నాట్ ది సబ్జెక్ట్. అవర్ వెకేషన్, అవర్ ఈస్ ది సబ్జెక్ట్ హియర్ అండ్ షుడ్ బి ఈస్ ది వెర్బ్. ఎక్సైటింగ్ అండ్ రెస్ట్ఫుల్ ఆర్ adjectives అండి. సో వన్ Yes, sir. సబ్జెక్ట్, వన్ వెర్బ్ కాబట్టి One verb. సెంటెన్స్ ఇస్ సింపుల్ Simple, sir. సెంటెన్స్. Yes, sir. Right. Now, shall I go with ఇంకెవరున్నారు? Who are the active participants in the class? I'll go with hi Evangeline. Evangeline కూడా వచ్చింది. శ్రీకృష్ణ, hi Sam Santoshi. I'll go with Anjani. Can I go with the third statement? Yes, sir. Ah, After the tornado hit, after the tornado hit, my house was completely destroyed.
మై హౌస్ వాజ్ కంప్లీట్లీ డిస్ట్రాయిడ్. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ లో తల్లిది? సింపులే అనుకుంటున్నా సార్. ఎలాగనుకుంటావమ్మా? ఒక్క సబ్జెక్టే ఉంది కదా సార్. ఒక్క సబ్జెక్ట్ ఉంది, కానీ యూ హ్యావ్ ఆల్దో ది ఆఫ్టర్ ది టోర్నడో హిట్ అన్న పదం ఉంది కదమ్మా. అవును సార్, కాంప్లెక్స్ కూడా అవ్వచ్చేమో సార్. అవ్వచ్చు కాదు, కాంప్లెక్స్ అవుతుంది చూడు. ఆఫ్టర్ ఐ ఏట్ చాక్లెట్, చూడు ఈ స్టేట్మెంట్ చూడు. ఐ వెంట్ టు మూవీ అన్నాను. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ లో ఫస్ట్ జరిగిన యాక్షన్ ఏంటి? 8 చాక్లెట్ సార్. తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ ఏంటి? వెంట్ టు మూవీ సార్. సో మూవీకి వెళ్ళాక ముందు నేను తిన్నాను అంటున్నాను కాబట్టి ఇది ఏమో ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అవుతుంది, ఇదేమవుతుంది డిపెండెంట్ క్లాస్ అవుతుంది. అంజని అర్థమవుతుందా తల్లి? అర్థమవుతుంది సార్, నేను కూడా అదే అనుకున్నా సార్. కానీ సో వన్ ఇండిపెండెంట్ వన్ డిపెండెంట్ ఉంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఏమనుకుంటాం మనం? కాంప్లెక్స్ సార్. కాంప్లెక్సెస్ అనుకుంటాము. అంజని ఇలా అయితే ఎలారా తల్లి? ఎగ్జామ్ లో ఎలాగా కష్టం అనుకుంటాను కాదు, మనం ఎంతసేపు మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి పక్కాగా చెప్పాలి నువ్వు. సార్ నేను కాంప్లెక్స్ అనుకున్నా సార్, కానీ వెనకాల సింపుల్ ఉంది సార్. ఎక్కడ వెనకాల సింపుల్ ఉంది? ఆన్సర్స్ లో సింపుల్ ఉంది సార్. ఆన్సర్ లో సింపుల్ ఎందుకు ఉంటది? ఏమో ఉంది సార్. సో ఆన్సర్ చూసి మోసపోయావా నువ్వు? ఎస్ సార్. ఓకే, నేను ఫోర్త్ చేశాను సార్, అది కాంప్లెక్స్ ఉంది సార్, కరెక్ట్ అయింది సార్. కాదురా తల్లి. అంజని, ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్. సి, ఆల్వేస్ బిలీవ్ యువర్ సెన్సెస్, నెవర్ బిలీవ్ ద కీ. ఎస్ సార్. ఓకేనా? ఎస్ రైట్, సార్. లెట్ us go to one more example. Fourth ఇది ఎవరు చెప్తారు నాకు? కెన్ ఐ గో విత్ హేమ సంతోషి? హేమ ఉన్నావా? హేమ మాట్లాడట్లేదు. ప్రజ్ఞ ఉన్నావా? Yes, sir. Shall we go with the fourth statement, Tali? Yes, sir. Right. Since we had only one plate, we Ah. had to take turns to eat our dinner. Since we had only one plate, we had to take turns to eat our dinner. ఈ సిచ్యుయేషన్ ఎవరి ఇంట్లోనే వచ్చిందండి? No, sir. ఒకే ప్లేట్ ఉండడం అంటే ఒకే ప్లేట్ ఉండడం వల్ల ఫస్ట్ అక్క తినేసి తర్వాత తమ్ముడు తినేసి భవానీ ఎప్పుడైనా జరిగింది అలాగా? నో సార్. లేదు. ఓకే ప్రజ్ఞ, since we had only one plate, we had to take turns to eat our dinner. Can you give me what kind of sentence it is? Complex, sir. You want to say that statement as a complex statement. Yes, sir. Can you give me the explanation for making it complex? One plate dependent I ఉన్నాం కదా sir. ఏది దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందిరా తల్లి? First we had only one plate. ఓకే, సో ఒకసారి బోర్డు మీద మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో వీడేమంటున్నాడు? ఫస్ట్ we We had one plate. yes, ఓకే, తర్వాత ఏమన్నాడు? we had to take turns to eat our dinner. సో we took turns అంటున్నాడు. ఓకే, Yes. ఏది దేని మీద ఆధారపడుతుందమ్మా? ప్రజ్ఞ చెప్పు. Turns plate మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. Okay, now shall I go with the condition what we talked earlier? Go to simple sentence ఒకసారి డెఫినేషన్ చదువు నాకు. సింపుల్ సెంటెన్స్ డెఫినేషన్ కావాలి నాకు. Textbook లో వచ్చింది. Ah, A simple sentence structure consists of only one subject and one predicate. one minute. సో ఇది క్లాస్ అనుకుంటున్నావు కాబట్టి దీంట్లో సబ్జెక్ట్ ఏది? We. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏది? We.
బి. ఈవి ఈవి ఒకటేనా Yes, sir. వేరువేరా? Okay, same, sir. Right, both are same. I'll give you a smiley symbol. Now let us go to the remaining part. ఇప్పుడు ఏమంటున్నావు నువ్వు? We had one plate, we took turns అంటున్నావు. సో we had one plate, is it a verb అండి ఇక్కడ? Sir. Is it considered as a main verb here? No, sir. Okay, let us go to this statement and look at this subject. Took అన్న పదం ఉంది కదా, can I take this as a main verb? Yes, sir. ఓకే, సో ఈ స్టేట్మెంట్ ని చూస్తే ఇక్కడ ఏమన్నాడు? సిన్స్ అన్న పదం వాడుతున్నాడు. సిన్స్ అన్న పదం ఏంటంటే కావున, మాకు ఒకే ప్లేట్ ఉంది కావున మేము వీ టుక్ టర్న్స్ అంటున్నాడు. సో ఒకే ప్లేట్ లేకపోతే టర్న్స్ లేవు కదా. Yes, sir. సో why are you considering this as a separate sentence? There is no necessity for you to take this as a separate clause. ఇది దీని మీద ఆధారపడుతుందా, ఇది దాని మీద ఆధారపడుతుందా అన్నదే సెంటెన్స్ లో మనకి ప్యాటర్న్ అక్కర్లేదు. సో వీ టుక్ టర్న్స్, చదవండి స్టేట్మెంట్. వీ టుక్ టర్న్స్ టు ఈట్ అవర్ డిన్నర్. సో దిస్ ఈస్ అన్ ఇండివిజువల్ క్లాస్ వేర్ యూ హ్యావ్ వన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వన్ ప్రెడికేట్. ఐ థింక్ ద సెంటెన్స్ షుడ్ బి సింపుల్ సెంటెన్స్ అండి. ప్రజ్ఞ అర్థమైందమ్మా? Okay, sir. డన్. లెట్ us go to నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్. నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా చదువు తెల్ల ఒకసారి. Lata and Suman cooked and served people through the day. ఓకే, ఇప్పుడు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇట్ ఈస్? Two verbs in my టూ వర్బ్స్ ఉన్నాయి. సబ్జెక్ట్స్ two. Lata and Suman. లత అండ్ సుమన్ రెండు వేరువేరుగా. ఒకటే, sir. లత అండ్ సుమన్ ఇద్దరు ఒకలే అవుతారా? కాదు, sir. అవ్వరుగా. No, sir. సో సింపుల్ సెంటెన్స్ అయితే ఎట్టి పరిస్థితులు అవ్వదుగా. No, sir. అవ్వదు. సో ఇంకా మిగిలింది ఏముంది? ఇప్పుడు వాళ్ళు రెండు యాక్షన్స్ చేసి ఉండరు, కుక్డ్ అండ్ సర్వ్డ్, అంటే రెండు ప్రెడికేట్లు. కుక్ Yes. చేసిన తర్వాత సర్వ్ చేయాలి పీపుల్. సో సర్వ్ చేసిన దీని మీద ఆధారపడుతుందా లేదా? Yes, sir. ఆధారపడుతుంది కాబట్టి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇట్ క్యాన్ బి? Complex. ఐ థింక్ ఐ విల్ గో విత్ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. నాన్న జాగ్రత్తగా చూడు ఒకసారి. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ డెఫినేషన్ చెప్పు నాకు. One or more independent. వన్ ఆర్ మోర్ ఇండిపెండెన్స్. చూడు, లత అండ్ సుమన్ ఏం చేశారు? కుక్ చేశారు. Yes, sir. నౌ దట్ ఈస్ అన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. అది దేని మీద ఆధారపడట్లేదు. తర్వాత ఏం చేశారు? అండ్ సర్వ్డ్ అంటున్నాడు. సర్వ్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి? వండిన తర్వాత కూడా సర్వ్ చేయాల్సింది. Yes, sir. సో సర్వ్ చేయాలి అన్నది ఫస్ట్ దాని మీద ఆధారపడుతుందా లేదా? Yes, sir. ఆధారపడాలి కాబట్టి ఇది ఇండిపెండెంట్ అయితే ఇది డిపెండ్ అవుట్ అవుతుంది. సో వన్ ఆర్ మోర్ మెయిన్ అండ్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ డిపెండెంట్ క్లాసెస్ అంటున్నాడు. స్టేట్మెంట్ చూడండి, కుక్డ్ అండ్ సర్వ్డ్. నేను ఈ స్టేట్మెంట్ని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను. ఎండ్ అన్న పదంతో జాయిన్ చేసి మనం ఏం చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక కాంపౌండ్ వెర్బ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒక డిపెండెంట్ క్లాజ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందమ్మా? ఎండ్ అన్న పదంతో మనం ఏం చేయొచ్చు? ఒక కాంపౌండ్ వెర్బ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు, లేదా ఒక డిపెండెంట్ క్లాజ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ స్టేట్మెంట్లో COOKED అండ్ SCRVED. నౌ సి, కుక్డ్ అండ్ సర్వ్డ్ అన్న పదం కనిపించినప్పుడు నౌ యూ మే గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ దట్ సర్వ్డ్ అన్నది మనకి డిపెండెంట్ క్లాజ్ కింద కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు కదా అనుకోవచ్చు. బట్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ బిట్వీన్ ఎ కాంపౌండ్ వెర్బ్ అండ్ ఏ డిపెండెంట్ క్లాజ్. సో కాంపౌండ్ వెర్బ్ అంటే కుక్డ్ అండ్ సర్వ్డ్. చూడండి, అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఏముంది మనకి? గో విత్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ దట్. ఆ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్లో అండ్ అన్న పదంతో రెండు కూడా ఆనెస్ట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్. ఈ రెండు వాక్యాలు చూడండి ఒకసారి.
హానెస్ట్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ అన్నది ఏమవుతుంది, అండ్ అన్న పదంతో జాయిన్ చేసుకుని మనం రెండు యాడ్జెక్టివ్లు జాయిన్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది ఏమవుతుందంటే కాంపౌండ్ యాడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. Yes, sir. ate and slept. తిన్నాను పడుకున్నాను. సో దిస్ కెనాట్ బి ఏ కాంపౌండ్ వర్బ్ అవ్వదు. ఈ యాక్షన్ వేరు, ఈ యాక్షన్ వేరు. అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, sir. సో ఐ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్? కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది సార్. కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉందా అండి? Yes, sir. ఓకే, అసలు కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటే చెప్పండి నాకు ఫస్ట్. ఐ ఎరైజ్ ద బోర్డ్ అండ్ ఐ స్టార్ట్ ఫ్రెష్. కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ అంటే చెప్పు ప్రజ్ఞ నాకు. One or more independent clauses ఒక్క నిమిషం చూడు, రాసుకుంటున్నాను చూడు. వన్ or more independent clause. వన్ ఆర్ మోర్ అంటే మోర్ తర్వాత రాసుకుందాం. వన్ ఇండిపెండెంట్ ఉండాలి. Yes, sir. డిపెండెంట్ ఉండాలా ఉండకూడదా? ఉండదు సార్. నో డిపెండెంట్, అంతేనా? Yes, sir. సో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. రాబర్ ట్రైడ్ టు ఎస్కేప్ బట్ పోలీస్ కాట్ హిమ్, అంతేనా? Yes, sir. సో దిస్ ఈస్ ఈ స్టేట్మెంట్ లో దే ఆర్ ఆల్వేస్ జాయిన్డ్ యూజింగ్ ఏ కంజంక్షన్. కంజంక్షన్ ఎలాంటి కంజంక్షన్? కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ కావాలన్నాడు. కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ యూ మీన్ బై కోఆర్డినేట్? ఒక సమన్వయం కావాలి, రెండిట్ల మధ్యన ఒక అగ్రిమెంట్ ఉండాలి. సో రాబర్ ట్రై టు ఎస్కేప్, పారిపోవడానికి ట్రై చేశాడు కానీ పోలీసులు వాడిని పట్టుకున్నారు అంటున్నాడు. Yes, సో sir. పోలీసులు పట్టుకున్నారు అన్నది వాడి పారిపోయాడు అన్నదాన్ని మనం డిపెండెంట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో నో డిపెండెంట్ క్లాజ్ అన్నది ఇక్కడ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది. ఇప్పుడు లెట్ us go to an example. లత అండ్ సుమన్ ఏం చేశారు? కుక్డ్. నౌ దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ క్లాస్. Yes, sir. ఇప్పుడు అండ్ అన్నది కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ కాదా? Yes, sir. యా, ఎండ్ అన్నది కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ కాబట్టి ఈ తర్వాత వచ్చిన క్లాజు దీనికి దీనికి కోఆర్డినేట్ అవుతుంది తప్ప ఎట్టి పరిస్థితిలో డిపెండెంట్ క్లాజ్ కింద తయారవదు. Okay, అంటే sir. ఇది దీని మీద ఆధారపడవలసిన అవసరం లేదు. అండ్ సర్వ్డ్ పీపుల్, Through the day. అంతేనా? Yes, sir. ద హోల్ డే అంటున్నాడు. ఇప్పుడు ద లత అండ్ సుమన్ కుక్డ్ అండ్ సర్వ్డ్ పీపుల్ ద హోల్ డే. ద హోల్ డే అన్నది ఒక సెపరేట్ గా తీసుకున్న కుక్డ్ అండ్ సర్వ్డ్ ద పీపుల్ అన్నది ఏమవుతుంది? వన్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ అయింది ఇక్కడ. Yes, sir. సో కుక్డ్ అండ్ సర్వ్డ్ అన్నది మనం ఏమనుకుంటున్నాము? కోఆర్డినేటింగ్ కంజంక్షన్ తోటి జత చేయబడ్డ రెండు వెర్బ్స్. ఈ రెండు వెర్బ్స్ ని కాంపౌండ్ వెర్బ్ కింద తీసుకుంటాము. దీన్ని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, డిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్ కింద కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకేనా? Okay, sir. So the statement is, I will go for a practical example of compound sentence. Okay, now let us go with the F statement. F statement chadara tello sorry. I wanted to go to the market today, but the thunderstorm prevented me from doing so. You have the word but is a coordinating conjunction kabatti statement ఏ statement అవ్వాలి? Compound statement అవ్వాలి. That's very nice. సో ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారా ఈరోజు మీరు? Yes, sir. Yes, sir. ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత రేపు నేను అందరి దగ్గర మళ్ళీ చెక్ చేస్తాను. నాగ సుబ్రహ్మణ్యం, సౌమ్య, జయద్, లక్ష్మీ ప్రియ, KLN, దుర్గా, కాత్యాయని, ఫరాత్, భవానీ, శ్రీకృష్ణ అందరి దగ్గర, అన్నపూర్ణ అందరి బుక్స్ చూస్తాను రేపు నేను. ఓకే? Okay, sir. నాకు Okay, ఏంటమ్మా? okay, sir. ఓకే, సో రేపు చూసిన తర్వాత అప్పుడే క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాను కాబట్టి ఆ స్టేట్మెంట్లు కాంప్లెక్స్ అయిందా, కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్ అయిందా, ఎందువల్ల అయింది అన్నది నాకు రేపు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. ఫరాత్ అర్థమవుతుందా? Yes, sir. Good. Now let us go to the remaining part of that section. That's remaining part of this section is called vocabulary part అండి. vocabulary part నాకు చాలా ఇష్టమైన పార్ట్.
let us see vocabulary part ఏముంది. ఉందా దాంట్లో vocabulary ఉందా? vocabulary, root words, synonyms, antonyms ఆ సెక్షన్ అంతా అయిపోయింది కదమ్మా. అమ్మా మళ్ళీ సైలెంట్ అయిపోయారు. భవానీ సార్ పార్ట్ 2లో మనకు అన్ని అయిపోయినాయా? చూడు, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ అయ్యింది, సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్లు అయినాయి, సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ కాంప్లిమెంట్ యాడ్జెక్ట్ క్లాసెస్ అండ్ ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ డిపెండెంట్ క్లాస్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ మాట్లాడుకున్నామా? ఎస్ సార్. కెన్ సమ్వన్ రిప్లై ఇన్ ద క్లాస్? ఫరాద్ Sir, ఎక్కడి వరకు అయినాయి తెలియ మనకి? change to present participle చెప్పాం. Sentence synthesis అయిపోయింది సార్. నాకు ఒకసారి ఇండెక్స్ ఓపెన్ చేయండి మీరు. బుక్స్ అందరూ ఓపెన్ చేసి బుక్స్ చేస్తే పట్టుకోండి నాకు. ఎస్ సార్. అందరి దగ్గర బుక్స్ ఉన్నాయా? బుక్స్ ఉన్నాయా లేదు చెప్పండి నాకు. ఉన్నాయి సార్. నిజం చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు. ఉన్నాయి సార్. ఉన్నాయా? ఓకే, ఇండెక్స్ ఓపెన్ చేయండి నాకు. పార్ట్ 2కి వెళ్ళండి. ఓకే, ప్రజ్ఞ 1 by 1 రీడ్ ద ఇండెక్స్ తెల్ల ఒకసారి నాకు. Goals, learning objectives, introduction. అవి కాదు, ఇండెక్స్కి వెళ్ళు. స్టార్టింగ్ పేజ్ ఇండెక్స్, సిలబస్ అని ఉంది కదా స్టార్టింగ్ లో. ఇండెక్స్ స్టార్టింగ్ లో ఇండెక్స్. ఓకే, Sentence types and word. సెంటెన్స్ టైప్స్ లో డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ యాక్టివ్ పాసివ్ స్పీచ్ అని ఉంది కదా, అవి ఒకసారి చదువుకుంటూ వెళ్ళు మనకి ఒకసారి. Sentence definition, classification of sentence based on connotation, assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence. Sentence. అవి చెప్పానా మీకు? Yes sir. ఓకే, డన్. పార్ట్ నెంబర్ 2. Sentence structure, subject and predicate, verb, object, complement, adjunct or adverbial, clause structure, types of clauses, independent clause, dependent clause, relative or noun clause. ఇవి మాట్లాడుకున్నావా? క్లాస్ లో మాట్లాడుకున్నావా? Yes sir. డన్. రైట్, తర్వాతది Types of sentences, simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. ఇవి మాట్లాడుకున్నావా? Yes sir. Yes sir. గుడ్. తర్వాత Direct indirect speech. ఇది మాట్లాడుకున్నావా? Yes sir. ఓకే, తర్వాత Introduction, procedure for converting direct into indirect, rules for అవన్నీ అయిపోయినాయి కదరా తల్లి, అవన్నీ అయిపోయినాయి కదా. to passive voice. యాక్టివ్ పాసివ్ వాయిస్ అయిపోయిందా లేదా? Yes sir. Yes sir. ఎక్సర్సైజ్ చేసామా లేదా? Yes sir. ఇంకా మిగిలిపోయిన సెక్షన్ ఏంటి దాంట్లో? Verbs. Voice, verbs, voice, active or passive. యాక్టివ్ వాయిస్ అదేనన్నా, మన యాక్టివ్ వాయిస్ పాసివ్ వాయిస్ దాన్ని వాయిస్ అంటున్నాడు. Next, vocabulary, root words, synonyms. అదే మిగిలిపోయింది, అది చేద్దాం ఈ రోజు అయితే. Yes sir. ఓకే, ఆ పార్ట్కి వెళ్ళండి ఒకసారి. అందరూ తీయాలి. లక్ష్మీప్రియ, నీ దగ్గర బుక్ ఉందా అసలు? ఉంది సార్. ఏది నాకు వీడియో ఆన్ చేసి బుక్ చూపించు ఒకసారి. Yes sir. బుక్ ఉందా అక్కడ? కనిపిస్తుందా బుక్? నాకు బుక్ చూపించు. ఓకే, వెరీ గుడ్, గుడ్ గర్ల్. ఓకే నాన్న, స్టాప్ యువర్ వీడియో. స్టాప్ యువర్ వీడియో. Okay, now let us go to vocabulary తీయండి ఒకసారి. vocabulary సెక్షన్ తీసారు అందరని? Yes sir. సో తీసారు కాబట్టి జాయద్ vocabulary తీసావా? Yes sir. Okay, now
అసలు ఈ వొకాబులరీ యొక్క I'll give you an explanation about how the word can be interpreted. చూడండి నన్ను ఒకసారి బోర్డు మీద చూడండి. సో వొకాబులరీలోనండి ఇట్ ఈజ్ ఎ వాస్ట్ ఓషన్ అండి. నేను అంటే దానికి సార్ ఎంత చదివితే సరిపోతుంది, నేను అంటే ఆ సముద్రానికి హద్దు లేదు అని ఎలాగంటామో అలాగా వొకాబులరీకి దెర్ ఈజ్ నో లిమిట్. బట్ దేర్ ఆర్ సర్టెన్ క్లూస్, కొన్ని క్లూస్ ఉంటాయి. ఆ క్లూస్ తోటి వొకాబులరీని మనం మాస్టర్ చేయొచ్చు. ఈ క్లూస్ తెలియాలి అంటే వొకాబులరీని మనం స్టేట్మెంట్లో ఎలా వాడాలి అన్నది అర్థం చేసుకోవాలి. Now let us go to a statement and see how to interpret the statement. నేను అన్నాను the girl is fat, the girl is chubby, the girl is fluffy అన్నాను. Now look at these three statements. The girl is fat, the girl is chubby, the girl is fluffy. F-L-U-F-F-Y. So para ఉన్నావా? సార్ ఓకే. నౌ ఈ మూడు స్టేట్మెంట్లో ఏ స్టేట్మెంట్ నీకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది, ఏ స్టేట్మెంట్ నెగిటివ్గా కనిపిస్తుంది, ఏ స్టేట్మెంట్ న్యూట్రల్గా కనిపిస్తుంది తల్లి? పాజిటివ్ అంటే చబ్బీగా ఉంది. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ పాజిటివ్ అనిపిస్తుంది. నెగిటివ్ అంటే ఫ్యాట్. ఫ్యాట్ నెగిటివ్ అనిపిస్తుంది. ఫ్లఫీ అంటే తెలుసా? ఎస్ సార్. అదే బెలూన్ ఊదినట్టు ఉంటది కదా. ఎస్ సార్. ఇది పాజిటివ్ గా లేదు, నెగిటివ్ గా లేదు, న్యూట్రల్ గా అనిపిస్తుందా? ఎస్ సార్. యా, దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి సెడ్ యాజ్ కొన్నేషన్ అంటామండి. కొన్నేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఏదన్నా పదాన్ని చెప్పేటప్పుడు ఆ పదానికి అయితే పాజిటివ్ మీనింగ్ ఉండాలి, నెగిటివ్ మీనింగ్ ఉండాలి, లేదా న్యూట్రల్ టోన్ ఉండాలి. ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ టోన్స్ని బట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే స్టేట్మెంట్లో ఎలా వాడుకోవచ్చు అన్నది తెలుస్తుంది. సో ఈ పదాలకి సాధారణంగా 3 టోన్స్ ఉంటాయి. ద టోన్ 1 ఈజ్ పాజిటివ్ టోన్, ద టోన్ 2 ఈజ్ నెగిటివ్ టోన్ అండ్ ద టోన్ 3 ఈజ్ న్యూట్రల్ టోన్ అంటాము. సో ఈ 3 తెలుసుకుంటే దీన్ని మనము సెంటెన్స్ యూసేజ్లో ఈజీగా వాడుకోవచ్చు. అంటే ఎదుటి వ్యక్తికి మనం ఎలా కన్వే చేయాలి. మనకు ఒక పార్ట్ ఉంది కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ అని. ఆ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అంటే హౌ యూ యూజ్ యువర్ వొకాబులరీ టు డెవలప్ యువర్ కమ్యూనికేషన్. సో ఈ వొకాబులరీని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే మనము ఒక సింపుల్ ప్రొసీజర్ చెప్తాను నేను. మీరు రోజుకి 5 వర్డ్స్ తీసుకోండి పర్ డే. దీనికి ఫ్లాష్ కార్డ్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు. ఫ్లాష్ కార్డ్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఒక చిన్న వైట్ పేపర్ తీసుకోండి, దాని మీద 5 వర్డ్స్ రాసుకోండి. ఆ 5 వర్డ్స్ తీసుకుని వెళ్ళి ఎక్కడన్నా మీరు రోజు చూసుకునే ప్లేస్ ఏముంటుంది? చరిష్మా చెప్పు నాకు, రోజు చూసుకునే ప్లేస్ ఏంటి ఇంట్లో? సార్ అద్దం ఎదురుగుండా వెళ్తావు కదమ్మా. మిర్రర్ మీద అంటించుకో. ఓకే సార్. మిర్రర్ మీద ఈ 5 వర్డ్స్ అంటించుకోవాలి. అలాగా 7 డేస్కి ఎంత అవుతుంది అంటే 7 డేస్ ఇంటూ 5 వర్డ్స్ నౌ 35 వర్డ్స్ అవుతాయి. అలాగా 7 డేస్కి 35 వర్డ్స్ అయితే కనుక 1 మంత్కి అంటే 1 మంత్ అంటే ఏంటి? 7 డేస్ 1 వీక్ ఇంటూ 4 కదా, ఇంటూ 4 వీక్స్ అరౌండ్ 150 వర్డ్స్ అవుతాయి. ఒక్క నెలలో 150 వర్డ్స్. మీరు ఏ అటెంప్ట్కి రాస్తున్నారు ఫౌండేషను? కొంతమంది నవంబర్ రాస్తున్నారు, కొంతమంది వచ్చే సంవత్సరం రాస్తారు. అవునా? అంటే ఈ లెక్కను చూసుకుంటే 1 మంత్కి 150 వర్డ్స్ అంటే నువ్వు 3 నెలలు కూర్చున్నావు అనుకో. 3 నెలలు కూర్చుంటే ఆల్మోస్ట్ నియర్లీ 450 to 500 వర్డ్స్ వస్తాయి. ప్రజ్ఞ అర్థమవుతుందా? 450 to 500 వర్డ్స్ కనుక నీకు వస్తేరా తల్లి, నువ్వు కాకినాడలో ఒక ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ తోటి సమానం.
నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఈ 450 to 500 వర్డ్స్ తెలియని వర్డ్స్ వద్దండి నీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సింపుల్ వర్డ్ తీసుకుంటే చూడండి, GREEN అన్నాను. చరిష్మా ఇదన్నా రాసి అర్థమే పెట్టుకుంటావా? No, sir. ఇది కాదు, నీకు ఇది కాదు కావాల్సింది, VERDANT వర్డెంట్ అన్నాను. ఈ పదం మీనింగ్ తెలియకపోతే ఇలాంటి పదాలు రాసుకోవాలి మనం. అర్థమవుతుందమ్మా? Yes, sir. సో రోజుకి 5 వర్డ్స్ నేను నాకు ఎక్కడ అంటించారో నాకు రేపు పొద్దు నుంచి ఆ వీడియో కూడా చూపించాలి. ఎవరెవరు ఉన్నారు పార్టిసిపెంట్స్, అలా చేసే పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరున్నారు? అందరూ చేస్తారా? ఎస్ సార్. వెరీ నైస్. భవానీ చెయ్యాలి. శ్రీకృష్ణ ఓకే సార్. ఓకే. అంజని ఓకేనా? ఎస్ సార్. రోజుకి 5 వర్డ్స్, ఒక ఫ్లాష్ కార్డ్ తయారు చేయాలి. ఫ్లాష్ కార్డు మిర్రర్ దగ్గర ఉండాలి. నాకు ఫోటో కానీ వీడియో కానీ తీసి చూపించాలి ఏం రాశారన్నది. ఓకే సార్. రాకపోతే నేను ఊరుకునేది లేదు అసలు. సో 5 వర్డ్స్ మీనింగ్ మొత్తం క్లాస్ అంతా చెప్పాలి నాకు. సో దాంట్లో కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడు, లెఫ్ట్ సైడ్ కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడు చూడండి. ఎబోర్, సినానిమ్స్ హేట్, డిటెస్ట్, లోత్. యాంటోనిమ్స్ లైక్ లవ్, లైక్, అడ్మైర్, రిలిష్. బొంబాస్టిక్ అంటే సినానిమ్స్ చెప్పాడు, యాంటోనిమ్స్ చెప్పాడు. క్యాకోఫోనీ, జోవియల్, డర్టీ, వర్డెంట్, డెస్టిట్యూట్, ఇన్సైట్, స్కాంటీ, పలాటియల్, ఇల్లిసిట్, ఫెసైల్. ఇలాగ పదాలు మీరు రోజుకి ఒక 5 to 10 వర్డ్స్ తయారు చేసుకోవాలి అండ్ ఫ్లాష్ కార్డు పెట్టుకోవాలి. అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే నా వల్ల కాదు, ఎందుకంటే వొకాబులరీ ఎంతని చెప్పుకుంటాం మనం. కానీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది, ఆ లాజిక్ చెప్తాను ఈరోజు. నా వెన్ ఎవర్ దీన్ని ఏమంటామంటే రూట్ వర్డ్ అంటామండి, రూట్ వర్డ్స్ అంటాము. ఈ రూట్ వర్డ్స్ తోటి ఏం చేయొచ్చు అంటే మనము వర్డ్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదన్నా ఒక వర్డ్ తీసుకుని స్టార్ట్ చేశాను అనుకుందాం. ఎలాగా? AB ఆర్ ఏ అన్న పదంతో ఒక ప్రిఫిక్స్ స్టార్ట్ అయితే ఆ పదానికి మనకి సాధారణంగా వితౌట్ అన్న మీనింగ్ రావాలి. అర్థమైందండి? AB ఆర్ ఏ అన్న పదం వస్తే కనుక ఆ ప్రిఫిక్స్కి అర్థం ఏం రావాలి? వితౌట్ అన్న మీనింగ్ రావాలి. సో దీనికి ABHOR అన్న పదం తీసుకున్నాను. అక్కడ చూడండి బోర్డు మీద, మీకు పేజ్ నెంబర్ 3.9లో ఉంది చూడండి ఒకసారి. ABHOR. ABHOR అంటే అర్థము మీనింగ్ వితౌట్ లవ్ అని అర్థం. దానికే సినానిము హేట్, దానికే సినానిము LOATHE. ఎబోర్ అంటే అర్థం ఏంటండి? వితౌట్ లవ్. ఇప్పుడు ఇలా రాసిన వెంటనే అయిపోయిందా అంటే అయిపోలేదు. ఫరాత్ నువ్వేం చేయాలి తెలుసా? దాన్ని తీసుకెళ్ళి నీ ఫ్రెండ్కి ఉన్న వాట్సాప్లో నువ్వు ఒక మెసేజ్ పెట్టాలి. ఐ ఎబోర్ BTS అన్నానే అనుకుందాం. ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటండి? ఐ ఎబోర్ BTS అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? అంజని చెప్పు. ఐ హేట్ BTS. ఐ హేట్ BTS. అంజని నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా? ఇలాగ ఒక పదం తీసుకొని ఈ పదాన్ని నీ ఫ్రెండ్కి కానీ లేకపోతే మీ డాడీకి కానీ లేకపోతే ఎవరికన్నా ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెట్టు. టెక్స్ట్ మెసేజ్ పెడితే అవతల వాళ్ళు ఏమడుగుతారు? అరే ఎబోర్ అంటే ఏంటి అంజని అని అడుగుతారు. అవునా కదా? అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? ఇదిగో ఎబోర్ అంటే అర్థము హేట్ అని చెప్పి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పటికి ఇది నీ బుర్రలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అర్థమైందమ్మా? సో ఏ అన్న మీనింగ్ ఏ కానీ AN అన్న మీనింగ్ కానీ ఎక్కడైనా కనిపిస్తే దానికి వితౌట్ అన్న మీనింగ్ రావాలి. సో ఇలాగా మనం ఏం చేస్తామంటే చూడండి, అలాగే ఇంకొక వర్డ్ ఉంది APATHY అన్నాను. ఎపతి. ఎపతి అంటే అర్థం ఏంటి? వితౌట్ సింపతి. అలాగే అమార్ఫియస్ అంటే అర్థం ఏంటి? వితౌట్ షేప్.
చూస్తున్నారా బోర్డు మీద? Yes, sir. ఎపతి, ఎమార్ఫస్, ఈ పదాలు ఏమవుతున్నాయంటే ఏ కానీ ఏబితో కానీ స్టార్ట్ అయితే దానికి వితౌట్ అన్న మీనింగ్ రావాలి. సో ఈ రకంగా మీరు ఏం చేస్తారంటే రూట్ వర్డ్స్ తయారు చేసుకోవాలి. రూట్ వర్డ్స్ తయారు చేసుకుని రోజుకి ఒక 10 వర్డ్స్ రూట్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా చేసుకోగలిగితే గనక మీకు ఒక 1 monthలో యూ కెన్ మాస్టర్ ఒక 150 వర్డ్స్ మనం మాస్టర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ 150 మాస్టర్స్ మనం చేసుకుంటే గనక డెఫినెట్లీ మనకి ఫౌండేషన్లో అదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఉందండి, ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్ళి చూద్దాము, ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాము, అవి ఎలాగ ఆన్సర్ చేద్దాం చూద్దాం. లెట్ us గో టు ఎక్సర్సైజ్కి వెళ్దామా? ప్రజ్ఞ ఎక్సర్సైజ్ చదువు తల్లి. In the following questions, choose the word which best expresses the meaning. ఓకే, నాకు మీనింగ్ తెలిస్తే చెప్పండి, కీ చూసి మాత్రం చెప్పొద్దు. ఎందుకంటే నేను సొంత ఎగ్జాంపుల్ కూడా అడగమని చెప్పమంటాను. ఇప్పుడు నేను సొంత ఎగ్జాంపుల్ చెప్పలేదంటే మాత్రం అయిపోయారు నా చేతిలో ఇప్పుడు. ఓకే, ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటమ్మా? Obliterate, sir. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై obliterate? Tell it, sir. తెలియదు. 3.1, sir. 3.1. 3.1. ఫరాద్ చూస్తున్నావా? అంజని చూస్తున్నావా? Yes, sir. 3.1 అంట పేజ్. ఓకే, నౌ దీనికి ఒక చిన్న టెక్నిక్, ఇంకో టెక్నిక్ చెప్తానండి. ఏదన్నా ఒక పదం తెలియకపోతే చూడండి, OBLITERATE అని ఉంది. ఇప్పుడు ప్రజ్ఞని అడిగాను, ప్రజ్ఞ ఏంటి వర్డ్ అని అడిగితే తను అంటుంది నాకు తెలియదు సార్ అంటుంది. ఓకే, తెలియని పక్షాన మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి సిమిలర్గా ఉన్న పదాలు ఎక్కడన్నా దొరుకుతాయేమో చూద్దాం. OBLIVION విన్నావా ప్రజ్ఞ ఎప్పుడన్నా? No, sir. అబ్లివియన్ ఇది చూసావా? ఏది ఈ ఇంగ్లీష్ సినిమా అండి, థార్, వీళ్ళందరూ ఉంటారు, దాని అవెంజర్స్. Yes, sir. చూడలేదు, sir. అది చూడలేదు. ఒబ్లివియేట్ ఈ పదం ఎప్పుడైనా చూసారా? No, sir. సో దీని అర్థము టు డిస్ట్రాయ్ అని అర్థం. Okay, sir. అంటే మొత్తం స్మాష్ చేసాడు అనమాట. Okay, sir. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ద బుల్డోజర్ obliterated ద బిల్డింగ్ అన్నాను. అంటే అర్థం ఏంటి? బుల్డోజర్ బిల్డింగ్ ని డిస్ట్రాయ్ చేసింది. డిస్ట్రాయ్ చేసింది అని అర్థం. అర్థమైందమ్మా నిత్య? ఎస్ సార్. సో దీనికి సిమిలర్ ఇన్ మీనింగ్ అంటున్నాడు కాబట్టి ద రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ డిస్ట్రాయ్. మనం ఒక పదం దొరికిన వెంటనే ఆ పదానికి సంబంధించిన పదాలు మినిమం ఒక 4-5 తయారు చేసుకోగలిగితే ఈ పదాలు బుర్రలో ఉండిపోతాయి. అర్థమైందా? జాయద్ ఉన్నావా? జాయద్, ఫరత్, Sir. obliterate అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? To destroy, sir. ఓకే, లెట్ us go to the second word. ప్రజ్ఞ సెకండ్ వర్డ్ ఏంటి? Myriad, sir. ఏదమ్మా? Myriad. ఇట్స్ కాల్డ్ myriad, నాట్ myriad. Okay, sir. సో myriad అంటే అర్థము మెనీ, చాలా అండి, పుష్కలంగా ఉండడం. సో ఆప్షన్ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ది Perpetual, sir. పర్పెచువల్ అంటే అర్థము కంటిన్యూస్, ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉండేది. ఆప్షన్ 3. Fissure, next. ఫిషర్ అంటే అర్థం ఏంటండి? Big, sir. ఏదమ్మా? Big, sir. బిగ్గా. అనుకుంటున్నా, sir. ఫిషర్ అంటే ఓపెనింగ్, ఎ స్మాల్ ఓపెనింగ్, ఆర్ యూ కెన్ సే ఇట్ యాస్ ఎ గ్యాప్. Okay, sir. దెర్ ఈస్ అ ఫిషర్ ఇన్ ది వాల్ అన్నాను అనుకో, అర్థం ఏంటి? Opening. There is an opening. వాల్ మధ్యన ఓపెనింగ్ ఉన్నట్టు. ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ది డెస్పాట్. Tyrant. డెస్పాట్ అనగానే హిట్లర్ని గుర్తు చేసుకోండి. హిట్లర్ ఏం చేసేవాడు?
జనాల్ని క్రూయల్ గా రూల్ చేసేవాడు కాబట్టి ఆడిని టైరెంట్ అంటాము. అంటే వన్ హూ రూల్స్ క్రూయల్లీ. చాలా చూడండి, ఒక డిక్టేటర్ లాగా రూల్ చేసేవాడిని డెస్పాట్ అంటాం. Yes, sir. రైట్. నౌ లెట్ us go to the antonyms ఏంటో చూద్దాం. సూటబుల్ antonyms. Yes, sir. Remorse. వాట్ ఈస్ ది వర్డ్ రిమార్స్ అన్న పదానికి యాంటోనిమ్ ఏమవుతుంది? Jovial. ద రైట్ ఆప్షన్ ఈస్ జోవియల్. రిమార్స్ అంటే బాధ అండి, సాడ్. Yes, sir. దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ జోవియల్. ఓకే. డిస్పరాజ్. డిస్పరాజ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే డిసగ్రీ అవడం, అంగీకారం లేకపోవడం. Okay, sir. అంగీకారాన్ని తెలిపేదాన్ని ఏమంటాం మనం? యూలోజైజ్. దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈస్ యూలోజైజ్. బీ లిటిల్ అంటే అర్థము కన్ఫ్యూజ్డ్. రాసుకోండి, అక్కడ పదాలు మీనింగ్ తెలియకపోతే రాసుకోండి, లేదంటే డిక్షనరీ ఓపెన్ చేసుకున్నా పెట్టుకోండి. బీ లిటిల్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో అలాగే వెక్స్. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అంటే మీరు అందరూ వెక్స్ అయిపోతారు కదండి. అంటే వేరే వాళ్ళతో చిరాకు ఇవ్వడం. వేరే వాళ్ళ గురించి వెక్స్ అయిపోతున్నారా? కాదు సార్, ఐఎమ్ వెక్స్డ్ అప్ విత్ హర్ అని అంటారు కదా సార్. ఐఎమ్ వెక్స్డ్ అప్ విత్ బీసీఆర్ క్లాస్ అంటారు కదా మీరు రోజుని. సార్ అనం సార్, దాని మీనింగ్ అంటున్నారు ఇంకెందుకు. వెక్సర్ కి దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఏమవుతుంది? Amused. రైట్ ఆప్షన్ ఈజ్ అమ్యూజ్డ్. ఇప్పుడు భరత్, నేను ఉన్నట్టుండి ఇక్కడ బ్రేక్ డాన్స్ చేశాను అనుకో, అప్పుడు మీకు ఏమొస్తుంది? షాక్ అవుతాను సార్. షాక్ ఏం అవరు, మీరు అమ్యూజ్మెంట్ అవుతారు. షాక్ అవుతాను సార్. అయితే నిత్య నేను బ్రేక్ డాన్స్ చేయడం ఎప్పుడు చూడలేదా? చూడలేదు సార్. ఓకే. నేను అరే ఈరోజు సమిత రాలేదు, సమిత వస్తే నేను బ్రేక్ డాన్స్ చేద్దాం అనుకున్నాను. తర్వాత నో వాయిస్. నో వాయిస్ అంటే బిగినర్ అని అర్థం అండి. అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ ఆన్సర్. దానికి ఆపోజిట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ప్రొప్రైటరీ. ప్రొప్రైటరీ అంటే ఓనర్షిప్ సార్. దాని ఓనర్షిప్ ఆపోజిట్. కాదు, ప్రొప్రైటరీ అంటే అగ్రియబుల్ అని అర్థం. ఓకే సార్. దానికి ఆపోజిట్ ఇన్అగ్రియబుల్. ఇండిసెన్సీ. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. సార్ సార్ ఒకసారి మీనింగ్స్ చెప్పరా సార్ రిమోర్స్ నుంచి? ఎక్కడి నుంచి నాన్న? రిమోర్స్ సార్. రిమోర్స్ కాడి నుంచి మీనింగ్ కావాలా భరత్? ఎస్ సార్. ఓకే. రిమోర్స్ అంటే ఏమనుకున్నావమ్మా? సాడ్ ఆర్ డల్. దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఈజ్ జోవియల్ ఆర్ లైవ్లీ. డిస్పరాజ్ అంటే డిసగ్రీ. దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ యూలోజైజ్ అంటే సింపథైజ్ ఆర్ టు షో లవ్. వెక్స్ అంటే ఫ్రస్ట్రేటెడ్. దానికి ఆపోజిట్ ఈస్ అమ్యూజ్డ్ ఆర్ ఎక్సైటెడ్. నో వాయిస్ అంటే బిగినర్. దానికి ఆపోజిట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. ప్రొప్రైటరీ అంటే అర్థము అగ్రియబుల్. దానికి ఆపోజిట్ వర్డ్ ఇండిసెన్సీ. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకేరా, రాసుకున్నారా తల్లి అందిని? ఎస్ సార్. ఓకే. నౌ లెట్ us go to క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఫార్మాట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 3 ఫార్మాట్ ప్రజ్ఞ చదువుతావా? ఇంకో ఎవరికైనా ఇద్దామా? చదువుతాను సార్. చదువురా తల్లి. In each sentence below, underline the word that means the opposite of the italicized word. అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్ కి ఆపోజిట్ మీనింగ్ కావాలి అన్నాడు. Then identify meaning of the italicized word from the options given below.
Identify meaning of the word from the options below. Okay, let us read the statement. Many people have pointed out the harmful effects that a working mother may have on the family, yet there are many salutary effects as well. What do you mean by salutary? Different effects. Edama? Different effects, sir. సెల్యూట్ అని ఎప్పుడు చేస్తాం, ఇలాగ ఎప్పుడు సెల్యూట్ కొడతామండి? Respect. రెస్పెక్ట్. ఇప్పుడు దానికి సిమిలర్ గా ఉన్న మీనింగ్ కావాలి అంటున్నాడు. సిమిలరా? ఆపోజిట్ ఆఫ్ ది ఇటాలిసైజ్డ్ వర్డ్. ఆపోజిట్ ఏముంది ఆపోజిట్ వర్డ్ చెప్పండి నాకు దానికి. hurtful, sir. Hurtful, sir. ఏదమ్మా? Hurtful. దానికి హర్ట్ఫుల్. సిమిలర్ మీనింగ్ ఏమవ్వాలి? Beneficial. బెనిఫిషియల్ ఈజ్ సిమిలర్ మీనింగ్ అవుతుంది. Yes, sir. అర్థమైందా? అలాగే సినానిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ ప్యారలల్ గా చేసుకుంటూ వెళ్దాం. తర్వాత సెంటెన్స్ చదవ తల్లి. Trying to control everything your teens do can impede their growth. To advance their development, allow them to make some decisions on their own. చూడండి అక్కడ స్టేట్మెంట్ లో ఇంపీడ్ అన్న పదం ఉంది. ఇంపీడ్ అన్న పదానికి ఏమవుతుంది? Improve. బుచ్చిరాజు, Yes, sir. ఇంపీడ్ కి Impede ki synonym improve అవుతుంది సార్. అరే ఇంపీడ్ అంటే అర్థము టు స్టాప్ అని అర్థము. టు స్టాప్ కి మీనింగ్ హ్యాంపరే కదా అక్కడ. ప్రెడిక్ట్ అని కూడా ఉంది సార్ టు స్టాప్ అంటే. ప్రెడిక్ట్ అంటే ఫ్యూచర్ లో జరగబోయేది అండి. స్టేట్మెంట్ చూడు, ట్రైంగ్ టు కంట్రోల్ ఎవ్రీథింగ్ యువర్ టీన్స్ డూ కెన్ ఇంపీడ్ దేర్ గ్రోత్, కెన్ స్టాప్ దేర్ గ్రోత్. సో ఇప్పుడు ఇంపీడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? హ్యాంపర్. హ్యాంపర్ అంటే అర్థము స్టాప్ చేయడం. ఓకేనా? ఓకే సార్. డన్. తర్వాతది తర్వాత చదువు తల్లి. During their training, police officers must respond to simulated emergencies in preparation for dealing with real ones. సిమ్యులేటెడ్, సైమిల్ కాదన్న, సిమ్యులేటెడ్. During the training program or training, police officers must respond to simulated emergencies in preparation for dealing with the real ones. Simulated అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ? మేడప్ సార్. తయారు చేయబడిన, మేడప్. yes sir. Okay, fourth statement. I have seen students surreptitiously check answer sheets during exams, said the professor. However, until today, I never saw one openly lay out a cheat sheet on his desk. Okay, surreptitiously. Secretly. The right option is secretly. In formal communication, be sure to avoid ambiguous language. Clear language prevents confusion. Okay. Unclear. అంతే. ambiguous అంటే not clear or unclear. Yeah. ఏమో అర్థమైందా? yes sir. ఆ తర్వాత పేజ్ తీయండి, ఒక ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాము. దట్ ఈస్ రూట్ వర్డ్స్ తయారు చేద్దాం వాటికి. ఓకే సార్. మేక్ న్యూ వర్డ్స్ కంబైనింగ్ ద రూట్ వర్డ్స్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రిఫిక్సెస్. ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేయాలి. ప్రతి వర్డ్ 2 సార్లు వాడారు. ఓకే సార్. డాష్ ప్లేస్. displace. Displace. డాష్ కోడ్. decode. డాష్ వెంట్. prevent. ప్రివెంట్. డాష్ సోషల్. anti-social. డాష్ ఓబే. Anti-social. Disobey. డిసోబే. డాష్ యాక్ట్. కదండి, రోజు చేస్తారు కదా అమిత్ సార్. అది సో చూడు, అమిత్ ఎంత బాగా చెప్పాడు. అమిత్ హైఫై. Yes sir. హైఫై.
డాష్ యాక్ట్, ఓవర్ యాక్ట్, డాష్ సెప్టిక్. ఫరాద్ ఆన్సర్ రావట్లేదు. Antiseptic, sir. యాంటీసెప్టిక్. డాష్ ఏజ్, ఓవరేజ్, ఓవర్ ఏజ్, డాష్ పెండ్, డిపెండెంట్, డాష్ సర్వ్, రిజర్వ్, deserve. Okay, now choose the correct meaning of the given root words. Duo, 2 sir, odd, Sound demo, sir. సౌండ్ ఏమో కాదు, సౌండ్ ఏమో అని ఎవరన్నారు? ఆడియో, ఆడియోలో ఏమైంది? AUD అంటే Sound, sir. Sound. ఫరాత్, ఏటి ఫరాత్ ఇలా తయారయ్యా నువ్వు? బిబ్లో, books, బుక్, CED, CED ఏమవుతుందండి నాకు తెలియదు, మర్చిపోయాను. సెల్ఫ్ అంట. Adi ego, sir. ఏదమ్మా? ఎగో కదా, ఎగో సెల్ఫ్ కదా. CED ఏమవుద్ది? గోవా. సిఈడి అంటే ఏంటి సార్ అసలు? ఏమో నాకు తెలియదు, ఇదే కొత్తగా ఉంది. అది ఏంటో చూసి నాకు చెప్పాలి, నువ్వు అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్, చూస్తున్నాను సార్. ఇప్పుడు కాదు, రేపు. ఓకే సార్. CED అంటే మీనింగ్ ఏంటో నాకు రేపు చెప్పండి. ఓకే, ఇంకేం మిగిలినరా తెలియదు దాంట్లో. యూజ్ ద ప్రిఫిక్స్ ఫర్ టు ఫైండ్ ది ఆపోజిట్ ఫర్ ది వర్డ్స్ గివెన్ బిలో. అబ్బాయి ఇది నాకు చాలా ఇష్టం అండి. ప్రజ్ఞ, Sir. use the prefix to find the opposite of the given words. Yes, sir. Wrap, connect, behave, fold, spell. ఓకే, ఈ పదాలు ఉపయోగించి మనం కింద సెంటెన్స్ తయారు చేయాలి. చదరా తల్లి. Complete the following sentences by using the appropriate form of the word. ఆగాగు, ర్యాప్ కి ప్రిఫిక్స్ పెట్టు. unwrap, అన్రాప్. కనెక్ట్ కి Disconnect. కనెక్ట్. బిహేవ్ కి Behave. డిస్బిహేవ్. ఫోల్డ్ కి Unfold. అన్ఫోల్డ్. స్పెల్ కి unspell, dispel, Dispel, sir. మిస్పెల్. నైస్. ఓకే, dispel, గుడ్ రా రాజు, కరెక్ట్. లెట్ us go with appropriate forms adding a prefix or suffix. ఫాస్ట్ గా 10 చేసేయండి 2 నిమిషాల్లో. నేను కీ చెప్తాను, నిత్య కీ చూడకుండా చేయాలి. చూడట్లేదు సార్. చెప్పాలా చేయాలా, సార్? చెయ్యి. ఎవరండి అడిగింది? ప్రజ్ఞానా? నేను కాదు సార్. Farhad, sir. 10 వాక్యాలు ఉన్నాయి, ఫాస్ట్ గా రాసేయండి. అయిపోయిందా? నో సార్. The team he supported was able to win the dash championship. ఛాంపియన్ కి ఏమవుతుందండి? షిప్ యాడ్ అవుద్ది, ఛాంపియన్షిప్ అవుతుంది. ఓకే, ఐ థింక్ దట్ యూ షుడ్ డాష్ యువర్ డెసిషన్. Reconsider your decision. The CEO has been responsible for many dash decisions. Unpopular decisions. His dash comments made him disliked by the female employees. రాట్లేదే నిత్య? సార్ ఆన్సర్ రాట్లేదే. ఏం పట్టారని ఆలోచిస్తున్నాను సార్. Can someone give me that answer? Sexual అండి. ఓకే సార్. His sexual comments made him disliked by the female employees. Dash of speech and belief is extremely important for the health of individual. ఫ్రీడమ్. ఇది బాగానే వచ్చిందే. అర్థమైపోయింది సార్. అది అర్థం అవుతాయి, ఇలాంటి బాగా అర్థం అవుతాయి. Some TV shows are completely dash for children. Unsuitable. The party was dash.
Disastrous. Disastrous. They had to dash the line. సార్ దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్? బ్రాకెట్ ఇచ్చారు, ట్రాంక్యుల్. Tranquil అంటే మొత్తం మంది ఎక్కించడం. ఓకే సార్. ఏ was the answer? Had to tranquilize the lion. Tranquilize. He needed to dash the temperature. Regulate. the Regulate. temperature. Regulate. He needed dash of motivation. Combination. Combination. The right option is combination. Right. సో రేపటికి ఏం చేస్తారంటే వర్క్ ఏం చేస్తారంటే నాన్న ఆ తర్వాత పేజీలో 3.18లో ఆడొక ఎక్సర్సైజ్ ఇచ్చాడు, ఫ్రేజల్ వర్బ్ ఉపయోగించమన్నాడు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత పేజీ మీద కల్లొకేట్ అవుట్ చేయమన్నాడు. ఆ తర్వాత ఇడియమ్స్ చేయమన్నాడు. ఇది రేపుడు పొద్దున్న 8:30కి వర్క్ అయిపోవాలి. లేని వాళ్ళని నేను మీటింగ్ లోంచి రిమూవ్ చేసేస్తానండి. ఓకే సార్. ఓకేనా ఓకే సార్. గాయస్ అందరికి ఓకేనా? ఇది చరిష్మా Yes, sir. రేపటికి ఆ వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి. ఆ ఎక్సర్సైజ్ రేపటికి మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోవాలి. పార్ట్ 2 మొత్తం అయిపోవాలి. ఈడియమ్స్ అయిపోవాలి, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అవ్వాలి, కొలికేషన్స్ అవ్వాలి. సార్ పేజ్ నెంబర్ 3 అందులో లేదు సార్. 3 మీరు 3.17 ఏదో అన్నారు కదా. అమ్మా అక్కడ చూసుకోరా. ఆ తర్వాత 3.24 లో ఉంది సార్. 3.24 లో ఉంది సార్. దొరికింది సార్. అక్కడ నుంచి మొత్తం ఎక్సర్సైజ్లు మొన్న ఎక్సర్సైజ్లు అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి రేపటికి. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే గైస్, దట్ విల్ బి ది ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారోస్ క్లాస్ నాన్న. ఓకే సార్. ఓకేనా? ఓకే సార్. ఐఎమ్ ఎండింగ్ ది సెషన్. ఓకేనా?